नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिग्रा हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 10वीं भारत गौरव का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त का परिचय लेंगे। उनका जन्म 1886 में हुआ था और उनका निधन सन 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहा जाता है कि बाल्य व्यवस्था से ही उन्होंने कविता लिखने में बहुत रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका यानी कि सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके प्रोत्साहन से इनकी कवि और व्यक्तित्व का परिचय परिष्कार दिया। राम भक्ति ने सारोबार पारिवारिक संसारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। उनकी रचना में हम देखें तो भारत भारती, संकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण उन्हें सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। यह 3 खंडों में है, जिसमें 3 खंड में देश का यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। तो इस काव्य हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत गौरव, जो कि भारत भारती से लिया गया है, और इस भारत का यानी भारतवर्ष का जो अतीत यानी कि प्राचीन समय, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों खंडों में विभाजित किया है। तो पहले हम इस काव्य को पढ़ेंगे और इसके बाद इस काव्य को समझने का यत्न करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम वह आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है ऐसे
खड़े। वे आरे ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकारित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। तो हमने यह काव्य को पढ़ा। अब इस काव्य का भावार्थ है हम स्पष्ट करेंगे। भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहा। पहला काव्य पंक्ति है, इसमें कहा गया है कि भूलोक, भू यानी पृथ्वी, लोक यानी कि संसार। આ પૃથ્વીનો જે સંસાર છે અને પ્રકૃતિ એટલે આપણી આજુબાજુમાં જે રહેલું છે એ કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે। એ પુણ્ય લીલાસ્થળ ક્યાં છે? ફેલા મનોહર ગિરી હિમાલય ઓર ગંગાજલ જहाँ, એટલે કે મનોહર એટલે ખૂબ જ સુંદર, ગિરી એટલે કે પર્વત। હવે જે હિમાલય પર્વત છે એ ખૂબ જ સુંદર છે, સાથે સાથે એ ગમે એવો છે। એ ફેલાયેલો આવો હિમાલય અને એની સાથે એ ગંગાજલ જ્યાં છે। संपूर्ण देशों में से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? એટલે કે સંપૂર્ણ એટલે કે બધા જ દેશોમાં સૌથી અધિક એટલે કે વધારે જે દેશની ઉન્નતિ છે, જે દેશનો ઉત્કર્ષ એટલે કે ઉન્નતિ, વિકાસ એટલે કે જે દેશ છે એ ખૂબ જ પ્રગતિ કરેલો છે એવો દેશ એટલે કે એ બધા જ દેશોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ દેશ એ भारत है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। એટલે કે એનો કે જે ઋષિઓની ભૂમિ છે, આપણને ખ્યાલ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભારત દેશ એટલે કે સંતો, મહંતો અને ઋષિઓની ભૂમિ ગણાય છે। આ છે ભારતનું અતીત, ભારતનું પ્રાચીન જે ઋષિઓની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે। એટલે કે વહ કોણ? તે કોણ? તો કે એ ભારત વર્ષ છે। પહેલા ભારતને અનેક નામે ઓળખાતો, હિન્દુસ્તાન તરીકે પણ ઓળખાતો, ભારતને આપણે ભારત તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ સમયે એ ભારત વર્ષ તરીકે પણ ઓળખાતો। એટલે એ ભૂમિ, એ સ્થળ એટલે કે એ ભારત વર્ષ છે। હા, વૃદ્ધ ભારત વર્ષ ही संसार का सिरमौर है। હા, વૃદ્ધ એટલે કે જૂનામાં જૂનો, એ ભારતનો ઇતિહાસ છે એ સૌથી જૂનામાં જૂનો છે। એમ કહેવાય કે સૌથી પ્રાચીન કોઈ સંસ્કૃતિ હોય તો એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે। એટલે ભારત વર્ષ છે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે। એટલે અહીંયા ભારત વર્ષને વૃદ્ધ કહેવામાં આવ્યું છે। અને તે જ સંસાર કા સિરમોર, સિરમોર એટલે કે શ્રેષ્ઠ, અને તે જ આ સંસારનો શ્રેષ્ઠ છે। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? અને આવો પુરાતન એટલે કે પ્રાચીન દેશ વિશ્વમાં બીજા કોઈ જગ્યાએ છે? ભારત કી बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। એટલે કે ભારતની જે આ ભવભૂતિ, આ સંસારનો જે વૈભવ છે એ વૈભવનો પ્રથમ ભંડાર આ ભારત છે। એટલે કે ભગવાને જ્યારે એમ કહી શકાય કે આ પૃથ્વીની રચના કરી અને એમાં કોઈ જીવને એમ કહી શકાય કે ઉત્પન્ન કર્યો હોય તો પ્રથમ એ ભારત છે। એટલે કહી શકાય ભવભૂતિયા એટલે કે જે સંસારની જે શરૂઆત કરી એ પ્રથમ એ ભારત છે। એટલે ભગવાને પણ એ આ પ્રથમ ભંડાર સ્વરૂપે ભારતને છે એ ચૂન્યો હતો। विधि ने किया यह नर सृष्टि का पल ही यही विस्तार है। એટલે વિધિ એટલે કે બ્રહ્મા અને બ્રહ્માએ જે આ સૃષ્ટિ એટલે કે આ પૃથ્વી અને આ પૃથ્વીની જે રચના કરી અને પછી એ જે વિસ્તાર ફેલાનો એ પ્રથમ એ આ ભારત છે। એટલે કે આ સંસારના વિસ્તરણનું એ બ્રહ્માજીએ જે કાર્ય કર્યું એ પણ પ્રથમ એ ભારતથી જ કર્યું છે। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है।
इसके निवासी आर्य है। એમ કહેવાય છે કે ભારતની ભૂમિ છે એ પુણ્યભૂમિ છે. પુણ્યભૂમિ હોવા પાછળના અનેક કારણો છે, કારણ કે ભારતના લોકો છે ખૂબ જ માયાળુ છે, દયાળુ છે. સાથે સાથે આ ભૂમિ છે એ સાધુ સંતોની ભૂમિ છે. એટલું જ નહીં, સાથે સાથે એ પણ કેવું ઘટે કે આ ભૂમિના જે પ્રાચીન લોકો એ નિવાસી એ આર્યો હતા. એટલે આ ભૂમિ છે ખૂબ જ પુણ્યભૂમિ છે, સાથે સાથે પ્રસિદ્ધ ભૂમિ પણ છે. આર્યોમાં શું શું ખાસિયતો આપણને જોવા મળતી? તો કે એ વિદ્યા, કલા, કૌશલ્ય સબકે જો પ્રથમ આચાર્ય છે. આર્યો છે એમાં વિદ્યા, કલા, કૌશલ્ય એ બધાના પ્રથમ એ આચાર્ય હતા. સંતાન ઉનકી આજ યદ્યપિ હમ અધોગતિ में પડે. અને એવા ખૂબ જ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા, ખૂબ જ એમ કહી શકાય કે એમની પાસે જે આ સૃષ્ટિનો શ્રેષ્ઠ પ્રકારની રચના કરવાવાળા, ભારતની જે કલ્ચર છે, સંસ્કૃતિ છે એની રચના કરવાવાળા એ આર્યો, એ આર્યોના સંતાનો આજે પણ એ અધોગતિમાં છે એ પડ્યા છે. શું કામ અધોગતિમાં પડ્યા? તો આગળની કાવ્ય પંક્તિ આપણે જોઈએ. વહ ચિહ્ન ઉનકી ઊંચતા કે આજ ભી કુછ હે ખડે. તેમ છતાં પણ એમ કહેવાય છે કે એ જે આર્યોએ એના કાર્યો કર્યા, એ કાર્યોના ચિહ્નો છે એ ઉચ્ચતા તરફ છે એ આજે પણ કંઈક ને કંઈક આપણને છે એ જોવા મળે છે. અને આર્યોનો જે વર્તમાન અને ભવિષ્ય વિશે પણ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું. વે આર્ય ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे. એ આર્ય લોકો જ એ હતા જે પોતાના માટે જીવતા ન હતા. વે સ્વાર્થરત હો મોહ કી મદિરા કભી પીતે ન થે. એ ક્યારેય સ્વાર્થમાં આવીને મોહરૂપી જે મદિરા છે એ મદિરાપાન એ ક્યારેય કરતા ન હતા. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા એવા લોકો છે એ સ્વાર્થમાં આવી અને અનેક એવા ખોટા કાર્યો છે કરે છે. એકબીજાને દગો આપવો, એકબીજાને છલકપટ કરવી વગેરે કાર્યો છે એ આજે એ કરવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આર્યોના જે શ્રેષ્ઠ ગુણ છે એની વાત કરવામાં આવી કે એ ક્યારેય સ્વાર્થ ખાતર એ કનિષ્ઠ એટલે કે ખરાબ કાર્યો છે એ ક્યારેય કરતા ન હતા. संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी. અને એમ કહેવાય છે કે સંસારના ઉપકાર માટે, એમના હિત માટે એ જન્મ લેતા હતા. સંસારને કંઈક આપવા માટે, સંસારમાંથી કંઈ લેવા માટે નહીં, પણ સંસાર એટલે કે પૃથ્વી, આ પુણ્યભૂમિ એ ભારત માટે એ કંઈક કરી ચૂંટવા માંગતા હતા. એ શ્રેષ્ઠ કંઈક વસ્તુ છે એ આપવા માંગતા હતા. અને એનું જ આ પરિણામ છે કે એને ભારતને એ ઉચ્ચતા સુધી છે એ પહોંચાડ્યું હતું. એટલે એનામાં ક્યારેય સ્વાર્થ વૃત્તિ છે એ જોવા મળતી નથી. અને એ ઉપકાર છે એ આપવા માંગતા હતા. એ બધા જ લોકો છે એ નિશ્ચેષ્ટ બનીને એ ક્યારે આમને બેઠી રહેવા માંગતા ન હતા. નિશ્ચેષ્ટ એટલે કે નિષ્ક્રિય, એવો ક્યારેય નિષ્ક્રિય બની અને બેસવા માંગતા ન હતા. આ લોકો તો પોતાની આવડત અને પોતાની જે તાકાતથી આ ભારત દેશને કંઈક ને કંઈક છે એ આપી અને શ્રેષ્ઠતા પ્રદાન છે એ કરવા માંગતા હતા. તો અહીંયા આપણું આ કાવ્ય છે ભારત ગૌરવ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો અહીંયા આપવામાં આવેલા જે શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણીઓ છે એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની પાકી નોટબુકમાં લખી લે. અને ત્યારબાદ અહીંયા લેશનમાં તમારે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ દરેક પ્રશ્નો છે એ પાકી બુકમાં છે એ લખી લેવાના છે. તો ફરી વખત આવતા લેક્ચર વિડીયોમાં આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ. જય હિન્દ.